फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की। उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, उनको पता है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज समीर वानखेड़े को उस कुर्सी से हटाने के लिए किए हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? मुंबई में ड्रग्स माफिया विरुद्ध लड़ाईना कारणे चर्चामां आवेला समीर वानखेड़े हवे पोतानी अंगत जिंदगीने लईने विवादमां छे। અત્યાર સુધી વાનખેડે પર બોલિવૂડને બદનામ કરવાનો અને વસૂલીના આરોપ તો લાગતા જ હતા, પરંતુ હવે તેમની જાતિ અને ધર્મ પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। વાનખેડે સામે પાછલા થોડા સપ્તાહથી મોરચો માંડનાર મહારાષ્ટ્રના મંત્રી નવાબ મલિક વધુ એકવાર મીડિયા સામે આવ્યા અને આરોપ લગાવ્યો કે વાનખેડેએ બોગસ જાતિ પ્રમાણપત્રના આધારે યુપીએસસીની પરીક્ષા પાસ કરી। इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज फिर कहता हूं, मैं अपने दावे पे कायम हूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टार मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। एक तरफ नवाब मलिक समीर वानखेड़ेना धर्मने लईने सवालों उठाई रह्या छे, तो बीजी तरफ वानखेड़ेनो परिवार नवाब मलिकना आरोपोने खोटा गणावी रह्यो छे। दाऊद किधर से आता है? मेरी पैदाइश ही मेरा वानखेड़े है, ज्ञानदेव वानखेड़े। मेरा स्कूल वानखेड़े, ज्ञानदेव वानखेड़े। मेरा कॉलेज ज्ञानदेव वानखेड़े। एनसीसी सर्टिफिकेट में अंडर ऑफिसर था, वो ज्ञानदेव वानखेड़े है। एलएलबी में एडमिशन लिया, वो वानखेड़े ज्ञानदेव है। उसके बाद में एमए इकोनॉमिक्स में वो ज्ञानदेव वानखेड़े। ये कहाँ से लेके आता है? समीर वानखेड़े एक हिंदू हैं और उनका देश और उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप उनका कास्ट सर्टिफिकेट्स और ये सब चीज़ें हमारे पास रखी हुई है। यू कैन चेक ओवर, आज द कोर्ट विल नॉट शो इट टू एनी मिनिस्टर्स। जाति धर्म उपरांत नवाब मलिके आज વધુ એકવાર સમીર વાનખેડે પર વસૂલીનો આરોપ લગાવ્યો। નવાબ મલિકે એનસીબીના એક અજ્ઞાત અધિકારીના પત્રને આધાર બનાવી સમીર વાનખેડે પર વસૂલીના રેકર્ડ ચલાવવાનો આરોપ લગાવ્યો। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया। हमने मालदीव और दुबई दोनों का जिक्र किया था उनकी बहन के ट्विटर जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे से, लेकिन वे मालदीव गए थे। मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई, और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही, चीजें सामने आएगी। इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज़ वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद, और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे, तभी ये चीज़ प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है। हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। ટૂંકમાં ડ્રગ્સ કેસમાં આર્યન ખાનની ધરપકડને લઈને શરૂ થયો છે વિવાદ। હવે સમીર વાનખેડે વર્સિસ નવાબ મલિકના ઝઘડામાં પરિણમ્યો છે। સફેદ શર્ટમાં એનસીબી ઓફિસની બહાર નીકળતા આ છે સમીર વાનખેડે, જેઓ જાણીતા પોતાના કડક સ્વભાવ માટે છે। બોલિવૂડમાં તેમના વિશે એવું કહેવાય છે કે જરા ધ્યાનથી ધુમાડો છોડો, નહીં તો વાનખેડે આવી જશે। સમીર વાનખેડે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના એ અધિકારી છે જેમણે પાછલા કેટલાક વર્ષોથી બોલિવૂડમાં નશામુક્તિ અભિયાન શરૂ કર્યું છે, અને સમીર વાનખેડે જ હતા જેમણે સુશાંત સિંહ ડ્રગ્સ કેસમાં અભિનેત્રી રિયા ચક્રવર્તી અને તેના ભાઈ શૈવિક સહિત અનેક હસ્તીઓની ધરપકડ કરી હતી। ગયા વર્ષે કોમેડિયન ભારતી સિંહની પણ ડ્રગ્સ લેવાના આરોપસર સમીર વાનખેડેએ ધરપકડ કરી હતી। બોલિવૂડમાં ડ્રગ્સની સપ્લાય કરનાર અનેક હસ્તીઓને વાનખેડે જેલમાં ધકેલી ચૂક્યા છે। વર્ષ 2008ની ઇન્ડિયન રેવન્યુ સર્વિસ બેચના અધિકારી સમીર વાનખેડેની પહેલી પોસ્ટિંગ કસ્ટમ વિભાગના એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટમાં થઈ, અને ત્યાંથી જ સેલિબ્રિટીઝ સાથે તેમની લડાઈ શરૂ થઈ। વિદેશથી આવેલી કોઈપણ બોલિવૂડની હસ્તી મુંબઈ એરપોર્ટ પર રોપ જમાવતી અથવા કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ચૂકવવામાં આનાકાની કરતી।
તો સમીર વાનખેડે તેમને ધમકી આપતા ત્યારબાદ સેલિબ્રિટીઝ તરત કસ્ટમ ડ્યુટી ભરી દેતા. વાનખેડે પોતાના કામને જનૂનથી કરતા અને તેનું ઉદાહરણ છે વર્ષ 2011માં ભારત આવેલી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી. अनबिलीवेबल 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत दूसरी बार इस ट्रॉफी में किया है कब्जा और ये वो चमचमाती हुई ट्रॉफी. वेल डन टीम इंडिया, द मैन इन ब्लू, द मैन ऑन फायर. वेल डन टीम इंडिया. વર્ષ 2011માં સમીર વાનખેડે ભારત આવેલી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની ટ્રોફીને પણ મુંબઈ એરપોર્ટ પર અટકાવી હતી, કારણ કે ટ્રોફીનો કેટલોક ભાગ સોનાનો હતો અને તેની કસ્ટમ ડ્યુટી નહોતી ચૂકવાઈ. કસ્ટમ વિભાગ બાદ વાનખેડેનું પોસ્ટિંગ NIA અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સમાં થયું. થોડા સમય બાદ મુંબઈમાં NCBના ઝોનલ ડાયરેક્ટર તરીકે નિમણૂક થતાં નશાનો કારોબાર કરતા લોકોમાં હડકંપ મચી ગયો. સમીર વાનખેડે પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન અત્યાર સુધી અંદાજે 2000 કરોડની કિંમતનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરી ચૂક્યા છે. મોટા પદ પર હોવા છતાં મોટાભાગના ઓપરેશન પાર પાડવા વાનખેડે ટીમ સાથે પહોંચતા હતા. સમીર વાનખેડે પર અનેકવાર હુમલા પણ થઈ ચૂક્યા છે. જે બોલિવૂડમાં નશાનો કારોબાર કરતા લોકોમાં સમીર વાનખેડાના નામથી ડર ફેલાયો છે, તે જ બોલિવૂડ સાથે સમીર વાનખેડેના ગાઢ સંબંધ પણ છે. તેમણે 2017માં મરાઠી ફિલ્મ અભિનેત્રી ક્રાંતિ રેડેકર સાથે લગ્ન કર્યા હતા, જે અગાઉ બોલિવૂડની ફિલ્મોમાં પણ કામ કરી ચૂકી હતી. આજની રાત પણ જેલમાં જ પસાર કરશે શાહરૂખ ખાનનો પુત્ર આર્યન ખાન. આર્યનની જામીન અરજી પર આજે સુનાવણી થઈ. આર્યન ખાન તરફથી જાણીતા વકીલ મુકુલ રોહિતગીએ દલીલો કરી, પરંતુ આજે અદાલતમાં સુનાવણી પૂર્ણ ન થઈ શકી, જેથી વધુ સુનાવણી આવતીકાલે હાથ ધરાશે. એટલે કે આર્યન ખાન જેલમાં જ રહેશે કે બહાર આવશે તેનો ફેસલો આવતીકાલે થશે. બોમ્બે હાઈકોર્ટમાંથી પુત્ર આર્યન ખાનને જામીન મળે એ માટે શાહરૂખ ખાને વકીલોની ફોજ ઉતારી છે. મુકુલ રોહતગી ઉપરાંત સતીશ માનશિંદે, અમિત દેસાઈ, આનંદિની ફર્નાન્ડિસ જેવા વકીલો આર્યન ખાન તરફથી કોર્ટમાં હાજર રહ્યા. તો આ તરફ કોર્ટમાં સુનાવણી પહેલા આર્યન ખાન અને અનન્યા પાંડેની વોટ્સએપ ચેટ સામે આવી, જેમાં બંને ગાંજો મંગાવવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની વાતચીત કરી રહ્યા છે. NCBના હાથ લાગેલી બંનેની વોટ્સએપ ચેટ બાદ આર્યન અને અનન્યાની મુશ્કેલી વધી શકે છે. आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का. अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है. अब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं, अच्छी बात है. ओम शातामिन्नो शारदो अन्ते देवादतरान सगराधारा. राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे. राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया. ઉત્તર પ્રદેશના ચૂંટણી માહોલમાં સંભળાઈ રહી છે રામના નામની ગુંજ. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ આજે અયોધ્યા પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે રામલલ્લાના દર્શન કર્યા અને દિલ્હી માટે મોટી જાહેરાત કરી. તો કેજરીવાલની અયોધ્યા મુલાકાત પર योगी आदित्यनाथ कटाक्ष કર્યો. कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे. अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में. पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं, अच्छी बात है. આ પહેલા ગઈકાલે અરવિંદ કેજરીવાલે અયોધ્યામાં સરયુ તટ પર આરતી ઉતારી હતી. उत्तर प्रदेश ने चूंटणी पहला केजरीवाल अयोध्या मुलाकात घणु बधु कही जाए छे. कहीं न कहीं पहले जो वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, आज जाके प्रभु श्री राम के चरणों में आरती कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में भाजपनी पीच पर रमवानी कोशिश करी रह्या छे. केजरीवालना अयोध्या प्रवासथी ए वात पण स्पष्ट छे के उत्तर प्रदेशनी चूंटणी पहला पोताने सौथी मोटा हिंदू देखाडवानी नेताओमां होड़ मची छे.
પ્રિયંકા ગાંધી અને દિવંગત પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીની આ તસવીર, જેમાં કોંગ્રેસ સમર્થકો પ્રિયંકા ગાંધીમાં ઇન્દિરા ગાંધીની પ્રતિભાને શોધી રહ્યા છે. હવે આ તસવીર જુઓ. ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસની પ્રતિજ્ઞા રેલીમાં પ્રિયંકા ગાંધીનો કંઈક આવો પોસ્ટર જોવા મળ્યું. 31 ઓક્ટોબરે પ્રિયંકા ગાંધીની ગોરખપુરમાં સભા છે અને 31 ઓક્ટોબરે ઇન્દિરા ગાંધીની પુણ્યતિથિ પણ છે. યોગીના ગઢ બનાતા ગોરખપુરમાં પ્રિયંકા ગાંધીની રેલી માટે કોંગ્રેસ ભારે ભીડ એકઠી કરવા માંગે છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસને મજબૂત કરવાની જવાબદારી પાર્ટીએ પ્રિયંકા ગાંધીને સોંપી છે. પ્રિયંકાએ ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત પીએમ મોદી અને સીએમ યોગીના ગઢથી કરી. પ્રિયંકા ગાંધીની રણનીતિ છે કે આમ કરવાથી પૂર્વાંચલમાં કોંગ્રેસની સ્થિતિ મજબૂત થશે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રિયંકાને આગળ ધરી કોંગ્રેસે વિદ્યાર્થીનીઓને મોબાઈલ, સ્કૂટી અને ફ્રીમાં સારવારનું વચન આપ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં 40% મહિલાઓને ટિકિટ આપવાની પ્રિયંકા ગાંધીની રણનીતિની અસર હવે ઉત્તરાખંડમાં પણ દેખાઈ રહી છે. बिल्कुल मैं उनके वकील के तौर पर काम करूंगा कि हम महिला के पक्ष में लूटेज मानेंगे परिस्थितियों को और महिलाओं को अवसर. વડોદરાથી અપહરણ કરાયેલું નવજાત શિશુ બિહારમાંથી મળી આવ્યું. વડોદરાના ગરીબ દંપતીના નવજાત શિશુના અપહરણ બાદ વડોદરા પોલીસે આકાશ પાતાળ એક કર્યું અને આખરે બાળક બિહારથી મળ્યું. પોલીસે આ કેસમાં કુલ 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. વડોદરાના ભાવનગરપુરા ગામમાં 20 ઓક્ટોબરની રાત્રે 7 દિવસનું બાળક જ્યારે તેની માતા પાસે પથારીમાં સૂતું હતું તે સમયે કોઈ તેને ઉપાડી ગયું. 5 દિવસ સુધી પોલીસ આખા ગામને ખૂંદી વળી, પરંતુ બાળક ન મળ્યું. આ દરમિયાન પોલીસને પંચમહાલના પણસી ગામના કલ્પેશ રાઠોડ નામના શખ્સની હિલચાલ શંકાસ્પદ લાગી. પોલીસે તેને પકડી પૂછપરછ કરતા તેણે બાળકના અપહરણની વાત કબૂલી. સેનામાં ફરજ બજાવતા મૂળ બિહારના નરેન્દ્ર રંજનનો પરિવાર નિસંતાન હોવાથી તેણે કલ્પેશ રાઠોડને બાળકના બદલામાં મોટી રકમ આપવાની ઓફર કરી. કલ્પેશનો અન્ય આરોપીના સહારે કાળીદાસે દેવીપૂજક નામના શખ્સનો સંપર્ક કર્યો. કાળીદાસ અને રમણ રાઠોડિયા નામના 2 આરોપી રાત્રે બાળકનું અપહરણ કરી ગયા. નરેન્દ્ર રંજનને તેને સોંપી દીધું. આરોપી નરેન્દ્ર રંજન બાળકને લઈને બિહાર ભાગી ગયો. વડોદરા પોલીસની ટીમ બિહાર પહોંચી અને નરેન્દ્ર રંજનને ઝડપી લઈ બાળકનો કબજો મેળવ્યો. પહાડો પર થયેલી બરફવર્ષાથી દિલ્હી એનસીઆર સહિતના મેદાની વિસ્તારમાં ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાઈ રહ્યો છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં થયેલી ભારે બરફવર્ષાથી ધોલાધારના પહાડી વિસ્તાર પર બરફની સફેદ ચાદર છવાઈ છે. ઉત્તરાખંડના કેદારનાથમાં થયેલી બરફવર્ષાના કારણે દર્શન માટે પહોંચેલા શ્રદ્ધાળુઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઉત્તરાખંડના જ જોશીમઠમાં ભારત ચીન બોર્ડર પાસેના ગામમાં બરફવર્ષાની સાથે વરસાદ પણ પડી રહ્યો છે. તો ગંગોત્રી ધામમાં પણ કંઈક આવો જ નજારો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં મંદિરની ચારે બાજુ આવેલા પહાડો પર બરફ જ બરફ જોવા મળી રહ્યો છે. ગઈકાલે રાત્રે થયેલી બરફવર્ષા બાદ હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાળાએ ઠંડીએ દસ્તક દીધી. બરફવર્ષા બાદ પર્યટકોના પહોંચવાનો સિલસિલો શરૂ થયો છે. મોસમની મજા માણવા મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો ધર્મશાળા પહોંચી રહ્યા છે. પરંતુ અચાનક થયેલી બરફવર્ષાના કારણે સ્થાનિક લોકો ઠંડીથી બચવા તાપણાનો સહારો લઈ રહ્યા છે. તો પર્યટકો આ ખૂબસૂરત નજારાઓને કેમેરામાં કેંદારી રહ્યા છે. ઉત્તરાખંડના કેદારનાથ ધામમાં પણ મોસમનો મિજાજ બદલાયો છે. ગઈકાલ સાંજથી જ આ વિસ્તારમાં ધીમી ધારે પડતા વરસાદથી ઠંડીનો પારો ગગડ્યો છે. બાબાના દર્શને આવતા શ્રદ્ધાળુઓ ભારે પરેશાની વેઠી રહ્યા છે. વરસાદ બાદ થયેલી બરફવર્ષાએ ભક્તોની મુશ્કેલી વધારી નાખી છે. મહત્વનું છે કે કેદારનાથ ધામની યાત્રા અંતિમ ચરણમાં ચાલી રહી છે. કેદારનાથમાં સિઝનની બીજી બરફવર્ષા છે. કેદારનાથની ટોચ સંપૂર્ણ રીતે બરફથી ઢંકાઈ ચૂકી છે. ભારે હિમવર્ષાના કારણે અંદાજે 2 ઇંચ સુધી બરફના થર જમા થયેલા છે. અત્યાર સુધી બાબા કેદારનાથના 1,64,409 ભક્તો દર્શન કરી ચૂક્યા છે. તો આ દ્રશ્યો ઉત્તરાખંડના જોશીમઠના છે, જ્યાં સોમવારથી ભારે વરસાદ બાદ હિમવર્ષા થઈ,
જેના કારણે ઠંડીનો પારો ગગડ્યો છે। સ્થાનિકોએ કામ પર જવા માટે ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। સાંજે પડેલા ભારે વરસાદ વચ્ચે શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાનના દર્શન માટે પહોંચી રહ્યા છે। મંદિરની બહાર વહેતી નદીના અવાજથી સમજી શકાય છે કે અહીં કેટલી બરફવર્ષા થઈ હશે। આખી રાત પડેલા ભારે વરસાદ બાદ સવારે વાતાવરણ સ્વચ્છ થયું, પરંતુ ગંગોત્રી ધામની ચારેય પહાડો પર માત્ર બરફ જ બરફ જોવા મળે છે અને લોકો પર ઠંડીની અસર જોવા મળી રહી છે। તો આ તરફ ઉત્તર ભારતમાં થયેલી બરફવર્ષાની અસર ગુજરાત પર પણ જોવા મળી રહી છે। આજે સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના તાપમાનમાં સરેરાશ 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો, જેના કારણે વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે લોકો ઠંડીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે। ઇન્ડોનેશિયાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિની પુત્રી સુકમાવતી, જેણે ઇસ્લામ છોડીને અપનાવ્યો છે હિન્દુ ધર્મ। સુકમાવતી ઇન્ડોનેશિયાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિની ત્રીજા નંબરની પુત્રી છે અને ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ મેઘાવતી સુકર્ણો પુત્રીની નાની બહેન છે। હકીકતમાં સુકમાવતીએ એક કવિતા લખી હતી, જેને લઈને ઇસ્લામિક કટ્ટરપંથીઓએ તેમના પર ઇસ્લામના અપમાનનો આરોપ મૂક્યો। ઘટના બાદ સુકમાવતીએ કવિતા બદલ માફી પણ માંગી, તેમ છતાં વિવાદ શાંત ન થયો। ગત વર્ષે સુકમાવતી વિરુદ્ધ કટ્ટરવાદી ઇસ્લામિક જૂથોએ ઈશ નિંદાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી। મહત્વનું છે કે ઇન્ડોનેશિયામાં ઇસ્લામનું પાલન કરનારા સૌથી વધુ લોકો છે। એટલું જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી વધુ મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવતા દેશોમાં પણ ઇન્ડોનેશિયા છે। આ દ્રશ્યો છે સુરતના મજુરા કેનાલ રોડના, જ્યાં કારીગરોએ દિવાળી માટે બનાવ્યા છે અવનવી સ્ટાઇલના દીવડા। ગુડ્ડુ શાહ નામના કારીગર અંદાજે 25 થી 30 વર્ષથી માટીના દીવડા બનાવવાના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે। તેમને આશા છે કે આ વખતે લોકો ચાઇનીઝ દીવડાના સ્થાને હાથેથી બનાવેલા દીવડા ખરીદશે। अब देख रहे हैं दिवाली अब 10 दिन है, ग्राहक तो आते नहीं है, सब मोमबत्ती जला रहे हैं, क्या नाम है, चाइना लाइटिंग ले रहा है, ये सब ले रहा है। વોકલ ફોર લોકલની ભાવના ત્યારે જ મજબૂત થશે જ્યારે તેને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતમાંથી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે। ગુડ્ડુભાઈ પાસે દીવા, તોરણ, ફાનસ જેવી અનેક વેરાયટીઓ છે। તેમનું કહેવું છે કે લોકો ચાઇનાની રંગબેરંગી લાઇટિંગથી અંજાઈને આ તરફ નજર જ નથી કરતા। चाइना वाला सामान से वो सब दूसरे देश का हो गया, अपना इंडियन देश का जो भी भारतीय संस्कृति में चल रहा है, स्वदेशी से मोदी सरकार का कहना है कि जो भी सामान अपनाओ, अपना इंडियन सामान, भारतीय संस्कृति वाला सामान से अपना, वो सामान से। इसलिए पब्लिक से कहना है कि जो भी सामान कहीं से भी कर दे, मिट्टी का ही कर दे। અમે પણ અપીલ કરીએ છીએ કે બને ત્યાં સુધી સ્વદેશી દીવડાઓની ખરીદી કરો, કેમ કે આપણે જો સ્વદેશી દીવડા આપણા ઘરમાં પ્રગટાવીશું તો આ કારીગરોના ઘરના ચૂલા સળગશે અને આપણા વોકલ ફોર લોકલનો નારો સાર્થક થશે।